నమస్కారం సశ్యా టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. శ్రీ సంకల్ప ఒలింపియాడ్ స్కూల్ నందు అబాకస్ మాస్ట్రో కాంపిటీషన్. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కౌలు రైతులను ఆదుకోవాలని, పంట నష్ట పరిహారం వెంటనే చెల్లించాలని డిమాండ్ చేసిన ఏపీ కౌలు రైతు సంఘం నేతలు. నంద్యాలలో ది నంద్యాల హోటల్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో సర్వసభ్య సమావేశం మరియు కార్తీక వనభోజనం. కురువ సంఘం ఆధ్వర్యంలో నంద్యాలలో కార్తీక వనభోజన ఉత్సవం. నంద్యాలలో నాయనార్ల చరిత్ర పుస్తకావిష్కరణ. రజక సంఘం ఆధ్వర్యంలో కార్తీక వనభోజన కార్యక్రమం. యాదవ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా కార్తీక వనభోజన ఉత్సవాలు. సందడి సందడిగా బంజారా కార్తీక వనభోజనాలు. నంద్యాల పట్టణం సంజీవనగర్లోని శ్రీ సంకల్ప ఒలింపియాడ్ స్కూల్ నందు అబాకస్ మాస్ట్రో కాంపిటీషన్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన విద్యార్థులకు స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ సుధాకర్ ప్రశంసా పత్రాలను, మొమెంటోలను బహుకరించి ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ఈ సందర్భంగా కరెస్పాండెంట్ అబాకస్ కాంపిటీషన్లో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి విజేతలుగా భావించాలని, రానున్న రోజుల్లో అనేక పోటీ పరీక్షల్లో పాల్గొని తమ మేధస్సును పెంపొందించుకోవాలని, అబాకస్ నేర్చుకోవడం ద్వారా వచ్చే ప్రయోజనాలను ఈ సందర్భంగా ఆయన వివరించారు. కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రిన్సిపల్, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. Students from class 1 to 3 they solve the questions using fingers or abacus kit. What are classes? Grade 1, grade 2 and grade 3 students you must use only fingers or abacus kit for your examination. Are you clear? Yes? Fingers, grade 4 and 5 students you are not supposed to use your fingers. You must, your class 4 and 5 should be solved by visualization only, no abacus. So after once the examination is completed, they will collect the question paper from all grade 1, 2 and 3. They should give your paper to your invigilator. Please have a watch on the timer also. Look at all the minutes what is waiting for you all. So if you want to came to finals of inter-school competition Abacus Maestro. Great occasion for all of us. This event was an evident that how good, how the students are performing their extraordinary skills in mastering abacus and Vedic maths. Abacus and Vedic maths means it's not just mere calculations. It's not a speed and accuracy calculation. It requires, if you want to practice abacus, it requires sustained focus on it, sustained attention on it. It directly and indirectly helps to improve focus and attention in your academics also. Not only for learning calculations, abacus is not limited. Abacus is helpful in analyzing the skill, in improving your memory also. While the instructor giving some additions, some calculations, you memorize all those things. If you practice every day like these calculations, definitely it helps to improve your short-term memory and long-term memory. So your problem solving skills. So another important thing is, whatever be the course you are going to opt, mathematics, subject mathematics plays the key role. Without mathematics, you may not succeed in your academics. So this helps learning, practicing abacus every day, helps you
a love towards mathematics foundation that helps you to enhance interest towards the mathematics subjects. Definitely, this will help you for your bright academic career. So I'm congratulating all the participants here. So here the participants, this is inter-school competition. Here you are participating means you have succeeded already in the first step of competition. I'm congratulating you all for getting success in the first phase of competition. Yes, coming out, participating in a competition, you must be dare enough to compete in any competition when you are good, when you are learned, when you are thorough in that particular topic. So this shows you have succeeded in the first phase of competition means your hard work, your interest towards learning new things have been appreciated. That's why you got some place for either first or second or third place. Now here it is inter-school competition. See here around 2,000 meritorious to 200 meritorious students are participating in this competition. You are competing with already who got selected, who got prize in their school level. So not an ordinary student. All are meritorious students. You are competing with meritorious students. So sometimes you may not lift the medal here, but don't discourage, don't get disappointed. But this event gives you a good learning experience to lead, to go, to move, to march towards the success. Don't get disappointed. Don't keep abacus aside, but keep on practicing. Definitely you'll get the chance to come here and lift the medal somewhere in the future. And for the winners, not yet announced the winners, congratulations, special congratulations for the winners who are going to take the prizes here. This may be the inspiration to all the peer group for the participants, and definitely this kind of event may help you to build up, to boost your confidence. If you succeed in one competition, one event, it gives you a big energy to go, to work hard, to do something more, and you can generate, you are eager to learn new things. I hope this event may give you a good learning experience for all of us. ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాల వల్ల పంట నష్టం సంభవించిన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం పంట నష్ట పరిహారం ఇవ్వలేదని, కౌలు రైతులను ఆదుకోవాలని, కౌలు రైతులకు గుర్తింపు కార్డులు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వాన్ని ఏపీ కౌలు రైతు సంఘం నేతలు డిమాండ్ చేశారు. ఆదివారం నంద్యాల పట్టణం నరసింహయ్య భవన్ నందు జిల్లా స్థాయి సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కౌలు రైతు సంఘం నేతలు నేడు కౌలు రైతు పడుతున్న ఇబ్బందులను, కష్టాలను తెలియజేస్తూ రైతే రాజు అన్న ప్రభుత్వం, నేడు రైతులకు అండగా నిలవాల్సిన ప్రభుత్వం ఎందుకు రైతు పక్షాన నిలవడం లేదని, నాడు ఎన్నికల సందర్భంగా ఇచ్చిన వాగ్దానాలను నెరవేర్చకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నదని విమర్శించారు. ప్రభుత్వం చెప్పిన మద్దతు ధరలు కూడా కౌలు రైతులకు వచ్చే అవకాశం లేదు. అందుకనే మా కౌలు రైతు సంఘం ప్రభుత్వానికి చెప్పేది ఏమంటే, ఈ క్రాప్లో ఎడిట్ ఆప్షన్ ఇచ్చి, ఎడిట్ ఆప్షన్ ప్రకారం ఎవరు పంట వేశారో, ఎవరు పంటని ప్రభుత్వానికి అమ్మదలుచుకున్నారో వాళ్ళ పేర్లు ఈ ఎడిట్ ఆప్షన్లో చేర్చి వాళ్ళ పేరుతోనే పంట కొని డబ్బులు కూడా వాళ్ళ పేరుతో, ఆ కౌలు రైతుల పేర్లతోనే బ్యాంక్ అకౌంట్లో వేయాలని చెప్పేసి మా సంఘం ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తుంది. రెండోది, ఇవాళ వచ్చేటప్పటికి బ్యాంకు లోన్లు ఇవ్వమంటే 1.25 లక్షలు అడుగుతున్నారు. అంటే కౌలు రైతులు పంటలు పండించడానికి అవసరమైన పెట్టుబడి సహాయం బ్యాంకులు ఇవ్వకపోతే ఎవరిస్తారు? అంటే 2 రూపాయలు 3 రూపాయలకి ప్రైవేట్ వ్యక్తుల దగ్గర అప్పులు తెచ్చి వీళ్ళు అప్పులు పాలయ్యి ఆత్మహత్యలు కూడా చేస్తుంటే ప్రభుత్వం చూస్తూ ఊరుకుంటుందా, సోద్యం చూస్తుందా అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాం. అందుకనే వీళ్ళకి రుణాలు ఇవ్వాలి. ప్రభుత్వం ఏం చెప్పేది, వీళ్ళు ఎగ్గొడితే ఏంటి అని కూడా అడుగుతున్నారు. వీళ్ళు ఎగ్గొట్టరు. రెండో వైపున టి సుబ్రహ్మరెడ్డికి, ఇంకా అనిల్ అంబానీకి, ముఖేష్ అంబానీకి
ఈ దేశంలో పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ సంస్థలకి దాదాపు 65 లక్షల కోట్ల రూపాయలు మాఫీ చేశారే. అట్లా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి అన్ని లక్షల కోట్లు మాఫీ చేస్తుంటే 1 లక్ష కౌలు రైతుకి అప్పు ఇవ్వడానికి మీ అభ్యంతరం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. అట్లాగే ఈ చట్టం మారుస్తానని ఈ ప్రభుత్వం చెప్పింది ఎన్నికల ముందు. జగన్మోహన్ రెడ్డి దుర్మార్గుడని 100 చెప్పారు. మరి వీళ్ళని ఏమనాలి, దుర్మార్గులు అనాలా మంచోళ్ళు అనాలనేది ప్రభుత్వం ఆలోచించుకోవాలి. అందుకనే ఆ చట్టం తప్పని చెప్పావు కాబట్టి ఈ చట్టాన్ని మార్చమని అడుగుతున్నాం. అట్లాగే తెలంగాణలో సన్న బియ్యానికి 500 రూపాయలు బోనస్ ఇస్తుంది. కేరళ ప్రభుత్వం క్వింటాకి వరికి 800 బోనస్ ఇస్తుంది. ఛత్తీస్గఢ్ ఇస్తుంది, ఒరిస్సా ఇస్తుంది, ఇంకా దేశంలో ఉన్న అనేక రాష్ట్రాలు ఇస్తున్నాయి. పక్కనున్న తెలంగాణ 500 ఇస్తుంటే ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఏమొచ్చింది, తను కొంత బోనస్ ఇవ్వలేకపోవడానికి బోల్డ్ అని డబ్బులు వచ్చేస్తున్నాయి. కేంద్రంలో నాకు బోల్డ్ అంత పలుకుబడి ఉంది, కేంద్రం నుంచి కూడా బోల్డ్ డబ్బులు తెస్తున్నాను, జిఎస్టీ కూడా బాగా లాభం జరిగింది అని చెప్పారు కదా. మరి ఆ లాభాల్లో నుంచి ₹1, ₹1 కౌలు రైతులకి పంటలు కొనేటప్పుడు బోనస్ ఇచ్చుకొనొచ్చు కదా. అంటే ఏమీ ఇవ్వు అంటే ఎట్లా ఉందంటే ప్రభుత్వం మా ఇంటికి వస్తే ఏం చేస్తావు, మీ ఇంటికి వస్తే ఏం పెడతావు అన్న పద్ధతిలో కౌలు రైతుని పీల్చి పిప్పి చేస్తుంది. ఇది సరైంది కాదు. కౌలు రైతుల రక్షణ కోసం ఈ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోకపోతే 32 లక్షల మంది కుటుంబాలు కౌలు వ్యవసాయంలో ఉన్నాయి. అంటే 1 కోటి ఓట్లు. ఈ కౌలు రైతులు కన్నెర చేసి 1 కోటి ఓట్లు మారిస్తే ఏ ప్రభుత్వమైనా తారుమారు అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. అంతవరకు తెచ్చుకోకుండా ఈ ప్రభుత్వం కౌలు రైతులను గుర్తించడం, ఇచ్చే సహాయాలు కౌలు రైతుకి ఇవ్వడం, నష్టపరిహారాలు కానీ, పంటల బీమా కానీ, రుణాలు కానీ, పంటలు కొనటం కానీ అన్నీ కౌలు రైతు పేరుతో జరపాలని చెప్పేసి మేము కోరుతున్నాం. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ కౌలు రైతు సంఘం నంద్యాల జిల్లా 2వ మహాసభ జరుపుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు కౌలు రైతులు అకాల వర్షాల వలన పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. మరి ఈనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పినటువంటి పంటల నష్టపరిహారం ఇస్తామని చెప్పింది. మరి ఇంతవరకు ఈ క్రాప్ బుకింగ్ అయినటువంటి లిస్టు మాత్రం ఇచ్చారు, కానీ ఇంతవరకు పంట నష్టపోయినటువంటి రైతులకు నష్టపరిహారం ఇంత అని అమౌంట్ అకౌంట్లో జమ చేయలేదు. ఎంత దుర్మార్గమైన విషయం అంటే ఎంత దుర్మార్గం ఉంది. ఈనాడు కౌలు రైతుల పైన ఎందుకు బండి చేయి చూపుతున్నాడని ఆంధ్రప్రదేశ్ కౌలు రైతు సంఘం అడుగుతున్నాం. అట్లాగే ఈరోజు మోదీ తిప్పాల వలన తడిచిన ధాన్యాన్ని పర్సెంటేజ్ ప్రకారం కొంటున్నారంటున్నారు. ఇంతవరకు పర్సెంటేజ్ ప్రకారం కూడా కొనే పరిస్థితి మార్కెట్ ధర కానీ లేదు. తూతు మంత్రం అని మండలాలలో కేటాయిస్తామని చెప్పారు. ఇంతవరకు టోకన్ సిస్టమ్ కానీ ఈ నంద్యాల జిల్లాలో కూడా ఎక్కడ కానీ ఇచ్చిన లేదు. అట్లాగే ఈరోజు గుడ్డలకు చేతికి వచ్చే దిశలో వర్షాల వలన నలుపు రంగు తిరిగి ఈరోజు ఉన్నాయి. మరి ఈనాడు ప్రైవేటు వ్యాపారస్తులు నీళ్లు దోపిడీ చేస్తూ 2400 నుంచి 2700 రూపాయల వరకే కొనుగోలు చేస్తున్నారు. మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు రైతాంగం ఇన్ని ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి, ఈరోజు రైతులను ఎందుకు ఆదుకోలేదు, రైతే వెన్నెముక్క రాజే అన్నారు. మరి ఈరోజు రైతు కోసం మీరు ఏం చేస్తున్నారని మేము అడుగుతున్నాం. ఈరోజు రైతులను మీరు గిట్టుబాటు కల్పించే వరకు ఇది సమన్వయం కాదని మీకు తెలియజేస్తున్నాం. నా పేరు జిల్లా అధ్యక్షులు మార్కు. నంద్యాల పట్టణంలో ది నంద్యాల హోటల్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో సర్వసభ్య సమావేశం మరియు మొట్టమొదటిగా కార్తీక వనభోజనం నంద్యాల మూలమఠం కళ్యాణ మండపం నందు ఆదివారం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథులుగా ఉమ్మడి జిల్లా అధ్యక్షుడు కల్కురా చంద్రశేఖర్, శ్రీనిధి రఘువీర్, రామలింగారెడ్డి హోటల్స్ యజమానులు హాజరయ్యారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా అసోసియేషన్ సర్వసభ్య సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. హోటల్స్ యజమానులు, కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. హోటల్ మేనేజ్ జిల్లా ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారి వెంకటరమణ హాజరై పలు సూచనలు, సలహాలు తెలియజేశారు. సంవత్సరంలోని 12 నెలల్లోనూ 12 విశేష కార్యక్రమాలకి ఉపయోగించుకొని పండగ, పబ్బ, ఉత్సవాలు జరుపుకోవడానికి ఉద్దేశించారు. అందులో కార్తీక మాసాన్ని వనభోజనాలు అంటే ఈ ఒక వృత్తిపర వాళ్ళు, ఒక వర్గానికి చెందిన వాళ్ళు, వాళ్ళ సమూహం అంతా కలిసి ఐక్యంగా సంతోషంగా జరుపుకోవడానికి ఒక రోజుకు, సంవత్సరానికి ఒక రోజైనా వాళ్ళు గడపాలని వాళ్ళందరికీ ఎక్కడెక్కడ చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి సామాన్యంగా వేరే వేరే ఊరు నుండి కూడా అందరూ వచ్చి ఆ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటారు. ఇది ఈ కార్తీక మాసం అంటే ఇది అయిపోతుండగానే పంట కోతలు మొదలవుతాయి.
అంతవరకు విరామం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పండుగని జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ. ఈ ఐక్యతను సాధించుకోవడానికి వర్గం ఐక్యత, మన నంద్యాల హోటల్ అసోసియేషన్ వారు ఈ ఐక్యతను కాపాడుకోవడానికి వాళ్ళలోని ఐక్యతను ప్రతిబింబించి సమాజంలో మనం ఉన్నాము అని చెప్పుకోవడానికి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో సహా కలిసి ఉన్నారు. ఈ సందర్భాన్ని ఏర్పాటు చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు నంద్యాల పట్టణం నందుగల హోటల్స్ అసోసియేషన్ వారు కార్తీక వనభోజన ఉత్సవం అని సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తూ, ఈ సమావేశానికి మన ఉమ్మడి జిల్లా కర్నూలు జిల్లా గౌరవనీయులైన కల్పూర చంద్రశేఖర్ గారు, మరియు అలాగనే మన జిల్లా నంద్యాల జిల్లా శ్రీనిధి హోటల్ రఘువీర గారు, అలాగనే టౌన్ జిల్లా ప్రెసిడెంట్ గారు రామలింగారెడ్డి గారు మరియు వారి కార్యవర్గ సభ్యులు అంతా ఈ కార్తీక వన భోజనాల గురించి ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం అనేది ఇది బహుశా నేను చూసినది. ఇలాగా వనభోజనాలు హోటల్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేయడం అనేది బహుశా నాది ఇది ఒక ఎక్కడ చూడలేదు, ఇది ఫస్ట్ టైం. అయితే ఈ వనభోజనాలు అనేది ఈ హోటల్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు అనేది అన్ని రకాల మతాలు అన్ని మతాల వాళ్ళు ఉంటారు. అదే ఈ వనభోజనాలు జరుపుకునేది కొన్ని కుల సంఘాలు అసోసియేషన్ సంఘాల వారిగా ఉంటాయి. కానీ ఇలా ఈ విధంగా ఏర్పాటు చేయడంలో ఈ అసోసియేషన్ వాళ్ళకు ఒక ఐక్యత అనేది ఈ అసోసియేషన్లో హోటల్ అసోసియేషన్లలో అన్ని రకాల వాళ్ళు అన్ని మతాల వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. అంటే వీళ్ళ ఐక్యత ఎంతవరకు ఉన్నది అనేది వీళ్ళు చాటుకుంటున్నారు అనేది. అలాగా ఇక్కడ మన రఘువీర గారు అయితేనేమి, ఇక్కడ మన రామలింగారెడ్డి గారు అయితేనేమి, వాళ్ళ కార్యవర్గం అయితేనేమి మన నంద్యాల జిల్లాలో ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయటకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. ఈ సమావేశానికి నన్ను ముఖ్య అతిథిగా పిలిచడం జరిగినది. నేను ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను. సర్వసభ్య సమావేశం మరియు కార్తీక వన భోజనం ఈరోజు మన మూలమఠం హాల్లో జరుగుతూ ఉంది. మన సర్వసభ్య సమావేశం అనేది హోటల్ ఓనర్స్ అందరూ ఒక మీటింగ్ పెట్టుకోవాలి. ఈ సందర్భంగా మనము కార్తీక మాసంలో పవిత్ర కార్తీక మాసంలో అందరం కలిసి మన మెంబర్స్ అందరం కలిసి ఆ రోజు కుటుంబ సమేతంగా వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక వనమహోత్సవ కార్యక్రమం జరిపించాలా. ఉదయం పూజలు, ఉసిరి చెట్టు పూజ జరిగింది. దాని తర్వాత మన హోటల్ ఓనర్స్ పిల్లలు ఇక్కడ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళు వేషధారణతో ఇక్కడ కార్యక్రమాన్ని జరిపించడం జరుగుతూ ఉంది. అలాగే మన ప్రత్యేకంగా ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మన హోటల్ ఓనర్స్ హోటల్ నడిపించడానికి కొన్ని మెళకువలు పరిశుభ్రంగా పెట్టుకునే దానికోసం ఒక అవగాహన సదస్సు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించి మన జిల్లా ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారి వెంకటరమణ సార్ని ఈరోజు ఆహ్వానించడం జరిగింది. సారు మన సభ్యులకి అవగాహన నిర్వహించేటప్పుడు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కూడా వింటే ఇంకా హోటల్ని మనం చక్కగా నిర్వహించవచ్చు, ప్రజలకు కూడా మంచి సర్వీస్ ఇవ్వచ్చు అనే ఉద్దేశంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. ఇందులో మన హోటల్ ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ఎంతో కష్టంతో కూడుకున్న పని. పచ్చి పదార్థము దాన్ని వండి ప్రజలకు అందియాల అందుబాటులో ధరలో ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి మనము ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు హోటల్ ఓనర్ పనిచేస్తూనే ఉంటాడు. కనీసం సంవత్సరానికి ఒక్కరోజైనా కుటుంబ సమేతంగా ఈ యొక్క 2 గంటలు ఇక్కడ మనమంతా గడపాలి. మన ప్రతి సంవత్సరం కార్తీక మాసంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని పెడతా ఉన్నాము. ఇది కాకుండా ప్రత్యేకంగా వందే మాతరం ఈ జాతీయ గేయానికి 150 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాన్ని ఒక వేడుకగా జరుపుకోవాలని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా హోటల్ ఓనర్స్ అసోసియేషన్ కుటుంబ సమేతంగా అందరూ కలిసి దాన్ని ఒక సామూహికంగా ఆలాపించి మా దేశభక్తిని చాటాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఆ కార్యక్రమం కూడా ఈరోజు పెట్టడం జరిగింది. నంద్యాల పట్టణంలో కార్తీక మాసం సందర్భంగా కురువ సంఘం ఆధ్వర్యంలో కార్తీక వనభోజన ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. కార్యక్రమంలో కురువ సంఘం పెద్దలు, కమిటీ సభ్యులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొని విజయవంతం చేశారు. ఈరోజు కురువ సంఘం ఆధ్వర్యంలో 3వ కార్తీక వనభోజన కార్యక్రమం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్తీక మాసం అంటేనే అన్ని మాసాలలో కంటే కూడా శ్రేష్టమైనది, పుణ్యమైనది. మన హిందూ సాంప్రదాయ ప్రకారము ఈ కార్తీక మాసం అంటే దామోదరులకు మరియు శివుడికి అత్యంత ప్రియమైన మాసం. దీంట్లో మతికొచ్చేది కార్తీక మాసంలో ప్రతిదీ మనం చేయాల్సిన కార్యక్రమాలు అనేది మతికొస్తుంది. వనభోజనాల కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ వనభోజనాల కార్యక్రమంలో అత్యంత సైంటిఫిక్ రీజన్ ఉంది. ఈ యొక్క చలికాలంలో
చలి అనేది ప్రవేశించినప్పుడు ఆశ్వయుజ మాసం తర్వాత కార్తీక మాసంలో ఆ చలికి జలుబు, దగ్గు తదితర వంటి రోగాలు వస్తాయి. ఆ రోగాలకు దీనికి విరుగుడుగా ఈ యొక్క కార్తీక మాసంలో ఉసిరి చెట్టు కింద ఉసిరి తినడం కానీ, ఉసిరి చెట్టు నీడలో కానీ కూర్చొని భోజనం చేయాలని చెప్పేసి చెప్తుంటారు. దాని పద్ధతిగానే సాంప్రదాయంగా సనాతన కాలం అంటే మన యొక్క ద్వాపర యుగం నుంచి కూడా ఈ యొక్క కార్తీక వనభోజనాలనే జరుగుతున్నాయి. అప్పుడు కార్తీక వన సమాధారణ అని చెప్పి జరిపేవాళ్ళు, అది వనభోజనాల కింద ఇప్పుడు మారినాయి. కాబట్టి మా పూర్వ సంఘం ద్వారా ఈరోజు ఇక్కడ కార్తీక వనభోజనాలు ఏర్పాటు చేసి అందరినీ ఆహ్వానించి మేము బంధువులతో ఇక్కడే వంటలు చేసుకొని ఆహ్లాదంగా గడుపుతున్నాము. అందుకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ కార్తీక మాస శుభాకాంక్షలు తెలియపరుచుకుంటాం. ఇలాంటి కార్తీక మాసంలో మా కురువ సంఘం తరపున కురువ పెద్దలు అందరి కురువ కమిటీ సభ్యుల యొక్క సహకారంతో ఈరోజు ఎంతో విజయవంతంగా కురువ కులస్తుల కార్తీక వనభోజన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు, ఈ కార్యక్రమానికి ఇంతమంది వచ్చి ఈ కార్యక్రమం జయప్రదం చేసినందుకు అందరికీ నా ధన్యవాదాలు. నా పేరు డాక్టర్ ఎస్ వెంకటేశ్వర్లు. నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అనిమల్ హస్బెండరీగా రిటైర్ అయినాను 2002 సంవత్సరం. నాకు ఇప్పుడు 82 సంవత్సరాలు. మా ఊరు, ఈ ఊరు సొంత ఊరు మాది నంద్యాలనే. ఇప్పుడు మొట్టమొదట చిన్నగా ప్రారంభమై ఇంత బాగా కురువ సంఘ కార్తీక భోజనాలు జరగడం అనేది మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, ఆనందంగా ఉంది. మొట్టమొదట చాలా చిన్నగా ప్రారంభమైంది ఇది, కానీ తర్వాత సంవత్సరానికి మంచి ఉత్సాహవంతులైనటువంటి యువకులు దీన్నంతా కూడా కొంచెం భుజాన్ని వేసుకొని బాగా చేస్తున్నారు. ఇది ఇంకా బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యి ఇంకా 10 మందిని ఆకర్షించి ఇది ఒక వేదికగా మారాలా, ఏదైనా చర్చించుకునేదానికి. ఇంతవరకు ఇంత బాధ్యత తీసుకొని చేసినటువంటి నాయకులు లేరు. ఇప్పుడు యువకులు మన చిరంజీవి, కైపా విజయ్ కిరణ్ వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా సహకారంతో చాలా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతూ ఉంది. ఇంత చక్కగా ఇది ఇంకా కొన్నాళ్ల పాటు ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువగా బాగా జరగాలని దేవుని ప్రార్థిస్తున్నాను. కురువ సంఘము తరపున ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలకు, పిల్లలకు అందరికీ నమస్కారాలు. కురువ సంఘము అంటే వనభోజనాలతోనే ఆపకూడదు. కురువ సంఘాన్ని కూడా ఇంకా బలోపేతం చేయాలని నిర్ణయంతో ఇక్కడ 3 సంవత్సరాలు, ఇది 3వ సంవత్సరము ఇక్కడ మొదలు పెట్టడం జరిగినది. ఇంకా రాబోయే కార్యక్రమాలు ఇంకా ఎక్కువగా చేస్తామని చెప్తాను. ఈ కార్యక్రమం నంద్యాల పట్టణంలో 2 సార్లు జరుపుకున్నాము. ఇది 3వ సంవత్సరంలో అందరినీ నంద్యాల జిల్లా తరపు నుంచి పిలుచుకొని చేపట్టడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమం ఇంతటితో కాకుండా భవిష్యత్తులో కూడా మేము గతంలో 10వ తరగతి నందు ఇంటర్ విద్యార్థులందుకు బాగా చదివినటువంటి విద్యార్థులకు మేము సన్మాన కార్యక్రమము అలాగే పారితోషికంగా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు భవిష్యత్తులో కూడా ఇంకా ఎన్నో చేస్తామని సంఘం నుంచి మా తరపు వరకు ఎంతవరకైనా సహాయం ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాము. ఇలాగే ప్రతి సంవత్సరము అందరూ ఈ కార్తీక మాస వనభోజనానికి ఇచ్చేసి అందరూ కష్ట నష్టాలను తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ ఒకరికొకరం ఉపయోగపడుతూ అందరికీ ఒకరినొకరు సేవలు అందించవలసిందిగా అందరినీ నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. నవనందుల క్షేత్రం నంద్యాల నవరసాలు పలికించే ప్రాంతమని ప్రముఖ శతావధాని ఆముదాల మురళి పేర్కొన్నారు. చిన్నయ్య సూరి సాహితీ సమితి అధ్యక్షులు డాక్టర్ వైష్ణవ వెంకట రమణమూర్తి రచించిన 3 పుస్తకాలు నంద్యాల రామకృష్ణ డిగ్రీ కళాశాల వివేకానంద ఆడిటోరియంలో ఆదివారం ఘనంగా ఆవిష్కరించారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా తిరుపతికి చెందిన శతావధాని ఆముదాల మురళి హాజరయ్యారు. డాక్టర్ రమణమూర్తి రచించిన నాయనారుల చరిత్ర, ఆలువార్ల కథలు, వైష్ణవ శాకుంతలం సాహితీ అభిమానుల మధ్య ఆవిష్కరించడం సంతోషదాయకమన్నారు. రమణమూర్తి గతంలో ఆలువార్ల చరిత్ర పద్యకావ్యం రాశారని, ఇప్పుడు నాయనార్ల చరిత్రను సులభ శైలిలో పద్యకావ్యంలో తీసుకురావడం తెలుగు ప్రజల అదృష్టం అన్నారు. రచయిత డాక్టర్ రమణమూర్తి, అవధాని డాక్టర్ గంగుల నాగరాజు, మధుసూదన్ మాట్లాడుతూ చిన్నయ్య సూరి సాహితీ సమితి ద్వారా అనేక సాహితీ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని, పద్యంపై ఆసక్తితో నాయనార్ల చరిత్ర రచించాను అన్నారు. ఆధునిక కావ్య జగత్తులో నాయనార్ల చరిత్రకు రమణీయ స్థానం దక్కుతుందని భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. నాయనార్లు శివభక్తులుగా ప్రసిద్ధులని, శివతత్వంలోని సారాంశాన్ని పుస్తక రూపంలోకి తీసుకురావడం సంతోషదాయకమన్నారు. కవికోలం సరళ శైలిలో పద్యములను హృద్యంగా చెప్పే ఘనత రమణమూర్తికి దక్కుతుందన్నారు. సుధాకర్ రెడ్డి, నాగరాజు, బీబీఎస్ ప్రసాదులు ఆల్వార్ల కథలు, నాయనార్ల చరిత్ర,
వైష్ణవ శాకుంతలం పుస్తకాలను సమీక్షించారు. వివిధ సాహితీ సంఘాల ప్రతినిధులు, కవులు, రచయిత వైష్ణవ వెంకట రమణమూర్తి, శకుంతల దంపతులను ఘనంగా సన్మానించారు. గాయకులు శేషాచార్యులు మహబూబ్ బాషా, నీలకంఠమాచారి, రమణమూర్తి కవి జీవిత విశేషాలతో పాటు తెలుగు భాష వైభవాన్ని తెలిపే కవితలు వినిపించారు. కార్యక్రమంలో సాహితీవేత్తలు డాక్టర్ ఉదయ్ శంకర్, శశిభూషణ సిద్ధాంతి, రామమాణిక్యం శర్మ, పాణ్యం శ్రీనివాసరావు, కర్ణాటి చంద్రమౌళిని, సుధీంద్ర, ఉపాధ్యాయులు అన్నం శ్రీనివాసరెడ్డి, అవ్వారి శేషఫని, నీలం వెంకటేశ్వర్లు, రచయిత కుటుంబ సభ్యులు శ్రీనాథ్, శ్రీధర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు నంద్యాల పట్టణ చరిత్రలో ఒక సువర్ణాధ్యాయం లిఖించబడుతూ ఉంది. ఇది నవనందులకు ప్రసిద్ధమైనటువంటి క్షేత్రంగా అందరికీ తెలుసు. ఈ గడ్డ మీద పింగళి సూరణ ప్రఖ్యాతమైనటువంటి కళాపూర్ణోదయం కావ్యాన్ని రచించాడు. అటువంటి గడ్డ మీద ఈనాటి ఆధునికులైనటువంటి కవుల్లో అగ్రగణ్యులైనటువంటి వారు, సరసకవి బిరుదాంకితులు, స్వర్ణకంకణ సన్మాన గ్రహీత అయినటువంటి శ్రీ వైష్ణవ వెంకట రమణమూర్తి గారు 3 గ్రంథాలను రచించి వెలువరించడం ఆనందకరమైనటువంటి విషయం. అందున వైష్ణవ భక్తులైనటువంటి ఆల్వారుల చరిత్రను ఇదివరకే కావ్యంగా రాసి దాన్ని ఇప్పుడు సామాన్యమైనటువంటి ప్రజల కోసం సరళమైనటువంటి వచనంలో రాసి ఉన్నారు. అంతేకాకుండా శివభక్తులైనటువంటి నాయనార్ల యొక్క చరిత్రను ఒకేసారి కావ్యంగాను అదేవిధంగా వచనంలోనూ రచించి ఉన్నారు. తర్వాత వైష్ణవ శాకుంతలం అనేటువంటి గ్రంథాన్ని కూడా ఇక్కడ ఆవిష్కరిస్తూ ఉన్నారు. ఈ 3 గ్రంథాలు కూడా ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటివి, ఉత్కృష్టమైనటువంటివి. మన సమాజంలో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి అపశృతులకు, అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులకు ఇవి సమాధానాన్ని చెప్పేటువంటి గ్రంథాలుగా మనం గుర్తించాలి. ఒకవైపు భక్తి, మరొక వైపు ధర్మము, ఒకవైపు సామాజిక బాధ్యత, ఇవన్నీ కలగలిసినటువంటి గ్రంథాలుగా వీటిని మనం తెలియజేసుకుంటూ ధన్యవాదాలు మా చెన్నైసూరి సాహితీ సమితి సభ్యులు, స్నేహితులు, బంధువుల ఆదరాభిమానాలతో వాళ్ళ సహాయంతో ఈరోజు 3 పుస్తకాల ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగింది. మా శిష్యుడు ఇదే వేదిక మీద కూర్చున్నాడు, పోలీసు శివకాంత్. నీవు వైష్ణవుడవు, ఆళ్వారి చరిత్ర రాసినావు, నేను శైవుణ్ణి, నాకు నాయనాల చరిత్ర రాయమని చెప్పి ఆ వ్యక్తి కోరిన వెంటనే నేను ఆ పుస్తకాన్ని పూర్తి చేయడం జరిగింది. బంధువులు అందరూ, కుటుంబ సభ్యుల అభిప్రాయాలన్నీ కూర్చున్నటువంటి ఒక మాలిక మంజరి 80 పేజీల పుస్తకం కూడా ఈరోజు ఆవిష్కరించడం జరిగింది. ఇక్కడికి వీరందరూ కూడా విచ్చేసినందుకు వేల కవుల వెలుగులో రూపొంది దేశముల వాసిగాంచి 1000 ఏళ్ల నుండి విలసిల్లు నా భాష దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అని ఘనంగా చెప్పుకునేటువంటి భాషా సంస్కృతి మనది. నంద్యాలలో చిన్నయ్య సూరి సాహితీ సమితి ద్వారా అనేక కార్యక్రమాలు కొన్ని దశాబ్దాలుగా నిర్వహించడం జరుగుతూ వస్తూ ఉంది. అందులో ప్రముఖంగా చిన్నయ్య సూరి సాహితీ సమితి అధ్యక్షులు డాక్టర్ వైష్ణవ వెంకట రమణమూర్తి గారు పద్య సాహిత్యంలో విశేష కృషి చేస్తున్నారు. గతంలో వారు ఆల్వార్ల చరిత్ర పుస్తకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఈరోజు నాయనార్ల చరిత్ర పుస్తకంతో పాటు మరో 2 పుస్తకాలు ఆవిష్కరించడం జరుగుతూ వచ్చింది. మరి ముఖ్యంగా తెలుగు సాహిత్యం అన్నది చాలా ప్రభావితమైనది, వేగవంతమైంది. అనేక మనసులను ఆనందపరిచేటటువంటి సాహిత్యము మన తెలుగు భాషలో ఉంది. మరి సంస్కృతంలోని చక్కెర పాకంబు, అరవ భాషలోని అమృతరాశి, కన్నడంలోని కస్తూరి వాసన కలిసిపోయే తేటు తెలుగునందు అంటాం. ఇటాలియన్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్గా పేరుగాంచినటువంటి ఈ భాషా సాహిత్యాల వృద్ధికి అనేక మంది కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు మరి ప్రముఖ అవధాని 230కి పైగా అవధానాలు చేసినటువంటి ఆమదార్ల మురళి గారు ఈ కార్యక్రమానికి వారు ముఖ్య అతిథిగా రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా డాక్టర్ గంగుల నాగరాజు గారు ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో అవధాన సాహిత్యం చేస్తున్నారు. వీరందరి సమీక్షంలో ఈరోజు పుస్తకావిష్కరణ గావింపబడడం అనేది సాహితీవేత్తలకు అందరికీ కూడా చాలా ఆనందదాయకమైనటువంటి విషయం. నంద్యాల పట్టణంలో రజక సంఘం ఆధ్వర్యంలో కార్తీక వనభోజన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా అఖిల భారత రజక సంఘం గౌరవ అధ్యక్షుడు రామమద్దిలేటి, గుంటూరు ఎమ్మెల్యే గల్లా మాధవి, అఖిల భారత రజక సంఘం అధ్యక్షుడు జిల్లెళ్ల శ్రీరాములు, పట్టణ ప్రముఖులు, రజక సంఘం పెద్దలు హాజరయ్యారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ మన నంద్యాల జిల్లాలో మన రజకులు ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఐక్యమత్యంగా ఉండరని నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి, నా పేరు ఇటుకాల బండలయ్య, ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షన మన రాష్ట్ర అధ్యక్షులు చిన్నబాబులన్న గారు, ఈ అధ్యక్షన మన రాష్ట్ర నాయకులు మేము
ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు నాకు ఎంతో ధన్యవాదాలు, ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. మన రజకులు ఇంతే ఇదివరకు మన రజకులు ఊరు ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ తెలంగాణ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ చదువుకొని మన రజకులు ఇన్నేళ్ళ నుండి మన ప్రజలు మన వృత్తి పని చేసుకుంటా మన పిల్లలు చదువుకుంటా ఉంటున్నారు. ఇప్పుడు నేను ఒకటే కోరుతున్నాను, మనం వచ్చే రాజకీయంగా ముందుకు రావాలంటే మనం 10 లక్షలు ఉన్నాయి, 10 లక్షల ఓటు బ్యాంక్ ఉంది. మన అలంకరించిన పెద్దలు, ఎందుకంటే రజాకారుల్ని ఎదిరించిన ఆమె తెగింపు, ధైర్యం, సాహసం ఈ రోజు అనునిత్యం కూడా ఈ రాజకీయం నంద్యాల పట్టణం పద్మావతి నగర్లో వెలిసిన శ్రీకృష్ణ మందిర ఆవరణంలో ఆదివారం యాదవ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా కార్తీక వనభోజన ఉత్సవాలు నిర్వహించారు. పెద్ద ఎత్తున యాదవ సంఘం కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా చిన్నారుల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అందరినీ అలరించాయి. ఘనంగా చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ రోజు ఇక్కడ పద్మావతి నగర్ లో ఉండేటువంటి శ్రీకృష్ణ దేవాలయంలో కార్తీక యాదవ వనభోజన కార్యక్రమం చాలా చక్కగా నిర్వహించడం జరిగింది. గత 10 రోజులుగా మా సోదరులంతా కూడా చాలా కష్టపడినారు. ఆ కష్టానికి ఫలితం ఈ రోజు కనుల పండుగగా మన చక్కగా తెలుస్తోంది. ఆట పాట మహట సభ అన్ని చాలా చక్కగా జరిగాయి. ఇక్కడికి విచ్చేసిన కుటుంబ సభ్యులందరికీ ధన్యవాదాలు. కార్యక్రమానికి సహకరించిన పెద్దలకు, యూత్ కి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇలాగానే ఇంతకన్నా మంచిగా కూడా అందరూ కృషితో చేసుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ అందరికీ నమస్కారం. ఈ రోజు యాదవ కార్తీక వనభోజన కార్యక్రమం యాదవ కార్తీక వనభోజన కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మన శ్రీకృష్ణ మందిరం పద్మావతి నగర్ లో ఏర్పాటు చేయడం అనేది యాదవ బంధుమిత్రులు స్వచ్ఛందంగా సహాయ సహకారాలు అందించి ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో అన్ని కార్యక్రమాలను వీక్షించడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. నంద్యాలలో యాదవ సంఘం నూతన కమిటీ గురించి చాలా మంది క్వశ్చన్ చేసినారు. వాస్తవానికి కమిటీ అనేది చాలా ప్రధానం. పూర్తి స్థాయిలో మా పెద్దల సహకారంతో నూతన కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తాము. ఈ కార్యక్రమానికి సహాయ సహకారాలు అందించిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. రాబోయే రోజుల్లో కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఎన్నో రకాల సహాయ సహకారాలు, సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తామని ఈ సభాపూర్వకంగా తెలియజేస్తున్నాము. యాదవ్ సోదరులందరికీ, ఇక్కడ స్టేజ్ మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ, ఇంత చక్కగా ఆనందంగా ఉల్లాసంగా చాలా బాగా జరిపించినారు. తమ్ముళ్ళు పృథ్వీ గారిని, ప్రతి ఒక్కరు, నారాయణ బోధనం శేఖర్ గారిని, పేర్లు చాలా మంది ఉన్నాయి, చెప్పేదానికి టైం లేదు. సో చాలా కష్టపడినారు. గత 15 రోజుల నుంచి తమ్ముళ్ళు బాగా కష్టపడి యాదవుల యొక్క కీర్తిని నిలబెట్టినారని చెప్పి సభాముఖ్యంగా తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. చాలా బాగా జరిగింది, సంతోషం. నంద్యాల పట్టణంలో యాదవ ప్రజల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు వనభోజన కార్యక్రమాన్ని చాలా అద్భుతంగా అందరూ సహకరించి ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. నిజంగా చాలా సంతోషం. ప్రతి సంవత్సరం యాదవ సంఘ ఆధ్వర్యంలో కృష్ణా జయంతి ఉత్సవాలు అయితేనేమి, ఇలా వనభోజన కార్యక్రమం అయితేనేమి, దిగ్విజయంగా యాదవులందరూ నంద్యాల పట్టణంలో ఒక ఉన్నతమైన పద్ధతిలో అన్ని కార్యక్రమాలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, అదేవిధంగా భజన కార్యక్రమాలు, చిల్డ్రన్స్ కు ఆటల పోటీలు, దాదాపు 4000 మందికి భోజన వసతులు కల్పించారు. యాదవులందరూ ఒకతాటిపై ఈ యొక్క గుడి నిర్మాణంలో ఇంకా కళ్యాణ మండపం అయితేనేమి, మిగతా కార్యక్రమాలు కూడా అందరూ కలిస్తే ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు అనేటివి దిగ్గజంగా చేసుకుంటామని ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి సహకరించినటువంటి యాదవ సోదరులందరికీ ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. నేను చెప్పేది ఏమనగంటే, చాలా మంది పెద్దలు
నాకు ఫోన్ చేయడము, వాళ్ళ ఇళ్ళ కాడికి పోయినప్పుడు చందాలకు మేము వెళ్ళినప్పుడు చాలా మంది పెద్దలు బాధపడుతున్నారు. మనకు ఏ సమస్య వచ్చినా అని మనకు ఒక ప్రెసిడెంట్ అనే యాదవ కులానికి లేరు. ఈ దీని వల్ల ఏదైనా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఎవరి కాడికి పోవాలనో తెలియక చాలా మంది బాధపడుతున్నారు. ప్రెసిడెంట్ ను తయారు చేసుకుని మేము ఇంకా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నెన్నో చేసుకుంటే ముందుకు పోతామని మా పెద్దల తరపున ఇంతటితో విన్నపించారు. ఆధ్యాత్మిక చింతనకు మానసిక ఉల్లాసానికి బంజారా కార్తీక వనభోజనాలు దోహదపడతాయని, కార్తీక మాసం సందర్భంగా బంజారా జాతిని ఒకచోట చేర్చి అందరినీ ఏకం చేసి సందడి చేస్తోందని బంజారా కార్యనిర్వహణ కమిటీ సభ్యులు పేర్కొన్నారు. ఆదివారం నంద్యాల పట్టణంలోని శ్రీ ప్రథమనంది దేవస్థానం ఆవరణంలో బంజారా నాయకుల ఆధ్వర్యంలో బంజారా కార్తీక వనభోజన కార్యక్రమాన్ని అత్యంత వైభవంగా భారీ ఎత్తున నిర్వహించారు. ముందుగా గణపతి స్వామి చేతుల మీదుగా బంజారా నాయకులు జ్యోతి ప్రజ్వలన వెలిగించి బంజారా కుల దేవతల చిత్రపటానికి పూలమాల వేశారు. బంజారా మహిళలు తరలివచ్చి దేవాలయం ఎదురుగా దీపాలు వెలిగించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. బంజారా సంస్కృతి సాంప్రదాయాలతో చిన్నారుల ఆటల పాటలు అందరినీ ఎంతగానో అలరింపజేశాయి. జాతి ఉట్టిపడేలా పిల్లలు మరియు మహిళలు బంజారా పాటలతో సందడి చేశారు. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న చిన్నారులకు బహుమతులను అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జీపీఎస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాజు నాయక్, కృష్ణా నాయక్, పుల్లన్న నాయక్, హతీరామ్ నాయక్, డాక్టర్ కాంతారావు నాయక్, నారాయణ నాయక్, లక్ష్మా నాయక్, శంకర్ నాయక్, మత్రు నాయక్, చందు నాయక్, మత్రు నాయక్, కేశాలు నాయక్, ఆల్ ఇండియా బంజారా సంఘం బాలు నాయక్, జీపీఎస్ కార్యదర్శి రవి నాయక్, పటాన్ నాయక్, శంకర్ నాయక్, నాగస్వామ్నా నాయక్, సూరిబాబు నాయక్, స్వామి నాయక్, తావు నాయక్, విద్యార్థి సంఘం రవీంద్ర నాయక్, బద్దు నాయక్, బార్ఖా నాయక్, జవహర్ నాయక్, ప్రసాద్ నాయక్, జనార్దన నాయక్, శంకర్ నాయక్, రమేష్ నాయక్, దేవా నాయక్ తదితరులు పెద్దలు మహిళలు భారీ ఎత్తున పాల్గొన్నారు. క్లాప్స్ పెట్టాలి, మీ ఎంకరేజ్మెంట్ కావాలి. ఇప్పుడు లేడీస్ మాత్రమే క్లాప్స్ పెట్టేట్లుంటాయో చూద్దాం. లేడీస్ క్లాప్స్ పెట్టాలి సార్. పస్తులు పెట్టావే, తీపి వస్తువు చుట్టూ తిరిగి చేశావే. గంపెడి పిల్లలతో ఇంటిని నింపావే,
సాపాదిండు సంసారాన్ని వేడెక్కించారే పడుకోరే కుక్కల జాతి వాళ్ళు పెంచేస్తాం ఎక్కేస్తాం ఇట్టాగే డాబాలు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. శ్రీ సంకల్ప ఒలింపియాడ్ స్కూల్ నందు అబాకస్ మాస్ట్రో కాంపిటీషన్. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కౌలు రైతులను ఆదుకోవాలని, పంట నష్ట పరిహారం వెంటనే చెల్లించాలని డిమాండ్ చేసిన ఏపీ కౌలు రైతు సంఘం నేతలు. నంద్యాలలో ది నంద్యాల హోటల్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో సర్వసభ్య సమావేశం మరియు కార్తీక వనభోజనం. కురువ సంఘం ఆధ్వర్యంలో నంద్యాలలో కార్తీక వనభోజన ఉత్సవం. నంద్యాలలో నాయనార్ల చరిత్ర పుస్తకావిష్కరణ. రజక సంఘం ఆధ్వర్యంలో కార్తీక వనభోజన కార్యక్రమం. యాదవ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా కార్తీక వనభోజన ఉత్సవాలు. సందడి సందడిగా బంజారా కార్తీక వనభోజనాలు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.